Good morning, students. I am Niyati Kodeja, welcoming you all to the class of Business Management. Today, we are going to start part number 2 of our unit number 2, part number A, material purchase. Okay, so in this part, we are going to understand importance of material purchase and we are going to learn material requisition form. Okay, so in our previous lecture, we have started with our new unit, that is unit number 2, part number A, material purchase. Okay, so this unit, that is unit number 2, is divided into two parts. Part number A of material purchase, in that we have completed introduction and meaning of material purchase in our previous lecture, and today we are going to start with importance and then we will learn material requisition form. Okay, so and then we will learn process of material purchase and part number B of material receiving and inspection of goods. In that we have to learn introduction, meaning of material receiving, inspection of materials, meaning and importance. Okay, so unit number 1 we have completed with one case study. If you have not referred any of the topic of unit number 1, please check the playlist of our elective BM4 inventory management, where all videos of unit number 1 topic wise are available, and of unit number 2 part number 1 introduction and meaning of material purchase is also available. Please check the playlist or check your MVMC or Pocket Study app, where all videos are available topic wise. Okay, I hope you all are referring all the lectures of all topics. Okay, and I hope you all are making notes of every lectures, because notes is necessary. Of course, I have provided also unit number 1 PDF study material via MVMC app. Please check your app where unit number 1 study material is available. Okay, you can download from it and please refer unit number 1. Okay, so I will provide unit number 2 material at the end of our unit. Okay, so let's start today's topic, that is importance of material purchase. Why we have to purchase material? કોઈ પણ manufacturing company હોય, why they have to purchase material? Because raw material is the basic component of finished product. Because manufacturing company જે final product બનાવી છે એના માટેનું basic component શું છે? raw material. Because until and unless જ્યાં સુધી કંપની પાસે રો મટીરિયલ અવેલેબલ નહીં હોય ત્યાં સુધી કંપની પ્રોડક્શન કરી શકશે નહીં. ઓકે, સો ઇટ્સ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ વિથ રો મટીરિયલ. જો કંપની પાસે રો મટીરિયલ હશે તો કંપની પ્રોડક્શન સ્મૂધલી કરી શકશે ને ફિનિશ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરી શકશે. ઓકે, સો material purchase is having very much importance. Various purchasing parameters are there. કંપની જો આવા purchasing parameters ફોલો કરે તો કંપનીને મેક્સિમમ બેનિફિટ થાય રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવામાં. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ purchasing parameters company has to, starting with right time. Company has to purchase raw material on time. बिकॉज जो कंपनी रॉ मटीरियल परचेस करशे नहीं ऑन टाइम तो कंपनीનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. ઓકે, સો કંપની હેઝ ટુ પરચેઝ રો મટીરિયલ ઓન રાઇટ ટાઈમ, ધેન રાઇટ પ્રાઇસ. કંપની હેઝ ટુ પરચેઝ રો મટીરિયલ એટ રાઇટ પ્રાઇસ. જો કંપની રાઇટ પ્રાઇસ ઉપર પરચેઝ નહીં કરે તો કંપનીની મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ને મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય તો કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન છે ઓછું થઈ જાય. ઓકે, સો ટુ ઇન્ક્રીઝ કંપનીઝ પ્રોફિટ
company has to purchase its raw material at minimum price or we can say minimum cost. કંપનીએ વેરિયસ સપ્લાયર્સ જે કંઈ રો મટીરિયલના સપ્લાયર્સ છે એની સાથે કોસ્ટ માટે બાર્ગેનિંગ કરવું પડે. ઓકે, અને જે સપ્લાયર કંપનીને મિનિમમ કોસ્ટમાં મેક્સિમમ ક્વોલિટીની રો મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરતું હોય એ પાસેથી જ એ સપ્લાયર પાસેથી જ કંપનીએ રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું જોઈએ. ધેન રાઇટ ટાઈપ ઓફ ક્વોન્ટિટી. કંપનીએ ડિસાઇડ કરવું જોઈએ કે કંપનીને કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં રો મટીરિયલ જોઈએ છે. ઓકે, સો એ કંપની કઈ રીતે ડિસાઇડ કરશે કે અલ્ટિમેટલી કંપનીને કેટલી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવી છે. કંપનીને કેટલી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવી છે એ કઈ રીતે ડિસાઇડ થશે? માર્કેટ ડિમાન્ડ ઉપરથી, કે જેટલી માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે 50 પ્રોડક્ટ્સની, તો કંપનીએ 50 પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવી પડે, અને 50 પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે કેટલું કંપનીને રો મટીરિયલ જોશે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ રાઇટ ક્વોન્ટિટી. તો કંપનીએ રાઇટ ક્વોન્ટિટી પરચેસ કરવી જોઈએ, નોટ મચ નોટ લેસ. જો કંપની વધારે પરચેસ કરશે તો બની શકે કે કંપનીને સ્ટોરેજ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, અથવા રો મટીરિયલ જો વધારે કંપની પરચેસ કરે છે, ઓવરસ્ટોક કરે છે, તો વસ્તુ કોઈક વાર રો મટીરિયલ છે પેરિશેબલ હોય તો તે બગડી જાય. ઓકે, so company has to purchase in right quantity. Then right quality. Final finished product qualitative બનાવી છે કંપનીએ, તો રો મટીરિયલ પણ ક્વોલિટેટિવ યુઝ કરવું પડશે. ઓકે, સો રો મટીરિયલ જો રાઇટ ટાઈપ ઓફ ક્વોલિટીનું હશે, ધેટ મીન્સ રો મટીરિયલ પણ એકદમ બેસ્ટ ક્વોલિટીનું હશે, તો કંપનીની જે કંઈ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ પણ બેસ્ટ ક્વોલિટીની બનશે. Okay, so company has to purchase raw material of right quality. Then right material. Company has to decide on right type of material. For example, if company is making ice cream, so company analysis કરવું પડે. For example, company is making 4 flavors. 4 flavors આઈસ્ક્રીમ બનાવે છે, ચોકલેટ, વેનીલા, સ્ટ્રોબેરી એન્ડ મેંગો. સો હવે કંપની એનાલિસિસ કરે છે તો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કે ચોકલેટ અને વેનીલા છે એ કંપનીની બેસ્ટ ડિમાન્ડિંગ પ્રોડક્ટ છે, કે ચોકલેટ અને વેનીલાની આઈસ્ક્રીમની ડિમાન્ડ કંપનીની હાઈ છે અને સ્ટ્રોબેરીની બહુ ઓછી છે. સ્ટ્રોબેરીની માર્કેટમાં એટલી બધી ડિમાન્ડ નથી અને મેંગોની પણ નથી. ઓકે, સો કંપની એવું એનાલિસિસ કરે છે કે ચોકલેટ અને વેનીલા આ બંને ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ છે આપણે વધારે જોશે. ઓકે, સો કંપની હેઝ ટુ ડિસાઇડ ઓન રાઇટ ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ. સો કંપની ચોકલેટ અને વેનીલા ફ્લેવર છે રાઇટ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં પરચેસ કરશે, જ્યારે સ્ટ્રોબેરી અને મેંગોનું મટીરિયલ છે થોડું ઓછું પરચેસ કરશે. ધેન રાઇટ એટીટ્યુડ. કંપની હેઝ ટુ મેક એનાલિસિસ ફર્સ્ટ. કંપની એનાલિસિસ કરવું જોઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીને કયા ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ, કે જેટલું મેન્યુફેક્ચરિંગમાં યુઝ થાય છે બધું રો મટીરિયલ કંપનીને પરચેસ કરવાનું છે. સેકન્ડ, કંપની પાસે અત્યારે હાલમાં કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે. ઓકે, કંપનીનું રો મટીરિયલનું લેવલ તો ચેક કરવું જોઈએ ને. રો મટીરિયલ ઓલરેડી અવેલેબલ હોય તો કંપનીએ પરચેસ છે પછી દેટ મીન્સ પોસ્ટપોન કરવું જોઈએ, કારણ કે ફિલહાલ કંપની પાસે રાઇટ લેવલ ઓફ રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ રાઇટ પ્લેસ. કંપનીએ ક્યાંથી પરચેસ કરવું એ પણ ડિસાઇડ કરવું જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ રાઇટ એનાલિસિસ. કંપનીએ પહેલાં એનાલિસિસ કરવું જોઈએ કે કંપનીને કયા ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે અને કંપનીને જે ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એનો અત્યારે કંપની પાસે કેટલો સ્ટોક અવેલેબલ છે. ધેન આપણે જે કંઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીને જે કંઈ ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એ કયા ટાઈપના સપ્લાયર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, માર્કેટમાં રો મટીરિયલ ઇઝીલી અવેલેબલ છે કે નહીં. સો આ બધું એનાલિસિસ કરીને કંપની જો મટીરિયલ પરચેસ કરશે તો કંપનીને મેક્સિમમ બેનિફિટ થશે. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ રાઇટ એટીટ્યુડ. ધેન રાઇટ પ્લેસ ઓફ ડિલિવરી. કંપની હેઝ ટુ ડિસાઇડ ઓન રાઇટ પ્લેસ ઓફ ડિલિવરી. ઓકે, કે કંપનીએ એ પ્લેસ ઉપર ડિલિવરી લેવી જોઈએ. ધેટ મીન્સ રો મટીરિયલ ડિલિવરી એ પ્લેસ ઉપર થવી જોઈએ કે જ્યાંથી કંપની
પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરી શકે. ઓકે, સો કંપની હેઝ ટુ ડિસાઇડ ઓન પ્લેસ ઓફ ડિલિવરી બીકોઝ કંપની હેઝ ટુ અલ્ટિમેટલી સ્ટાર્ટ્સ ઇટ્સ પ્રોડક્શન વિથ રો મટીરિયલ. કે રો મટીરિયલ છે ઇઝીલી મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે યુઝ થઈ શકે એ માટે રો મટીરિયલનું જે કંઈ ડિલિવરી પોઈન્ટ છે કંપનીએ ડિસાઇડ કરવો જોઈએ. ધેન રાઇટ સોર્સિસ ફ્રોમ વેર કંપની ઇઝ બાઇંગ, ફ્રોમ વેર કંપની ઇઝ પરચેઝિંગ ઇટ્સ રો મટીરિયલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કાર મેન્યુફેક્ચરર છે, એને ટાયર પરચેઝ કરવા છે, તો કંપનીએ એવું પહેલાં એનાલિસિસ કરવું જોઈએ કે માર્કેટમાં ટાયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની કેટલી અવેલેબલ છે, તે કયા પ્રાઇસમાં ટાયર્સ છે એ સેલ કરે છે, સો ધેટ કાર મેન્યુફેક્ચરરને ખ્યાલ આવે કે ટાયર ક્યાંથી પરચેઝ કરવા, કયા ક્વોલિટીના પરચેઝ કરવા અને કયા પ્રાઇસના પરચેઝ કરવા. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ રાઇટ સોર્સિસ. ધેન રાઇટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કાર મેન્યુફેક્ચરર છે અને ટાયર પરચેઝ કરવા છે તેના કાર મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે. ઓકે, સો એ ફાઇન્ડ કરશે કે સપોઝ 5 કંપનીઝ આર અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ, દે આર પ્રોવાઇડિંગ ટાયર્સ. 5 કંપની અવેલેબલ છે. કંપનીએ એવું ડિસાઇડ કરેલું છે કે આપણે 500 ટાયર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો એ 5 સપ્લાયરમાંથી કયા સપ્લાયર છે બેસ્ટ ક્વોલિટીના ટાયર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે વિથ મિનિમમ પ્રાઇસ, તો એમાંથી કંપની એક સપ્લાયરને ફાઇન્ડ કરશે અને એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની ઇઝ રિક્વાયરિંગ ટાયર્સ ઓન March 1, 2021. 1 માર્ચના દિવસે કંપનીને 500 ટાયર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો કંપની સપ્લાયર સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ MRF ટાયર્સ છે, એની સાથે કંપનીએ કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો કે March 2021ના દિવસે કંપનીને 500 ટાયર્સ વિથ બેસ્ટ ક્વોલિટી વિથ સ્પેસિફાઈડ પ્રાઇસ કંપની પરચેઝ કરશે. ઓકે, સો કોન્ટ્રાક્ટ થયેલો હશે જો સપ્લાયર અને કંપની વચ્ચે, સો ધેટ કે કંપનીને શું ફાયદો થશે કે જ્યારે કંપનીને જોઈએ છે, ધેટ મીન્સ 1 માર્ચના રોજ કંપનીને જેટલું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, જેટલા ટાયર્સ જોઈએ છે, એ રાઇટ ટાઈમ ઉપર રાઇટ પ્લેસ ઉપર કંપનીને ડિલિવર થઈ જશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ રાઇટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. ધેન રાઇટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. કંપનીએ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની કોસ્ટ પણ થતી હોય, કારણ કે બની શકે કંપનીને જે રો મટીરિયલ જોઈએ છે એ નિયર બાય એરિયાઝમાં અવેલેબલ ના હોય. ઓકે, કોઈ બીજા સ્ટેટમાંથી રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું પડતું હોય, અથવા કોઈ કંપની એવી યુનિક પ્રોડક્ટ બનાવતી હોય કે એનું રો મટીરિયલ હોય એ યુનિક હોય, એ બની શકે કે આપણી કન્ટ્રીમાં અવેલેબલ ના હોય, કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી પરચેઝ કરવું પડતું હોય, તો કંપનીને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ પણ થાય. ઓકે, સો કંપનીએ ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ કે આપણે જે કંઈ રો મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ કઈ જગ્યાએથી અવેલેબલ છે અને કંપનીને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ કેટલી થશે. સો એ પ્રમાણે ઓર્ડરિંગ કેટલું કરવું જોઈએ, એક ઓર્ડરમાં કંપનીએ કેટલો ઓર્ડર આપવો જોઈએ જેથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે મિનિમમ આવે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ પેરામીટર્સ ઓફ મટીરિયલ પરચેઝ. Company has to purchase its right type of material at right time, at right price, in right quantity, in right quality, with right attitude, at right place of delivery, from right sources, from right contracts and from right transportation. Okay, so this is the purchasing parameters. Let's understand importance of material purchase. કે હવે કંપની જે કાંઈ મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કંપની માટે શું છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ purchasing function is responsible for purchasing materials of right type, right quantity, right quality and right price. Okay, so જો કંપની આ બધા પેરામીટર્સને ફોલો કરશે તો કંપની રાઇટ ટાઈમે રાઇટ ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ રાઇટ ક્વોન્ટિટીમાં રાઇટ ક્વોલિટીમાં અને જે કંઈ પ્રાઇઝમાં જોઈએ છે એ કંપનીને મળી જશે.
સો જેનાથી કંપનીને સ્મૂધ પ્રોડક્શન પણ થઈ શકશે વિથ મિનિમમ કોસ્ટ. જો કંપનીની કોસ્ટ મિનિમમ હશે તો કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. જો કંપનીનું રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ હશે તો કંપનીની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ પણ ક્વોલિટેટિવ બનશે, બેસ્ટ ક્વોલિટીની બનશે. અને કંપનીની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ જો બેસ્ટ ક્વોલિટીની હશે તો કસ્ટમર પણ સેટિસ્ફાઈડ થશે. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય purchasing function has to decide on right type of material, right quantity at right quality and its right price. Okay, so purchasing department હોય એને આ બધા પેરામીટર્સ ફોલો કરવા પડે મટીરિયલ પરચેઝ કરવામાં. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ the financial aspects of purchasing is of great importance. A 1% of savings in the material cost is equivalent to nearly 10% of increase in sales turnover. A 1% of savings in cost of materials is achieved mainly through efficient buying. For example, આપણે જોયું હતું કે રાઇટ પ્રાઇસ ઉપર કંપનીએ પરચેઝ કરવી જોઈએ. રાઇટ પ્રાઇસ ધેટ મીન્સ કંપનીએ ફોર એક્ઝામ્પલ ફાઇન્ડ કરેલું છે કે ધેર આર 5 સપ્લાયર્સ ઇન ધ માર્કેટ હુ સપ્લાયઝ ધ રો મટીરિયલ. હવે આ 5 સપ્લાયર્સમાંથી મિનિમમ કોસ્ટમાં મેક્સિમમ ક્વોલિટી કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે એની પાસેથી જ કંપનીએ પરચેઝ કરવું જોઈએ. એનાથી શું થશે, કંપનીને સેવિંગ્સ પણ થશે અને કંપનીને જે ટાઈપનું ક્વોલિટેટિવ રો મટીરિયલ જોઈએ છે એ પણ કંપનીને મળી જશે. ઓકે, અને જો કંપનીને સેવિંગ્સ થાય ધેટ મીન્સ ઓછામાં ઓછી કોસ્ટ ઉપર કંપનીને મેક્સિમમ ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ મળી જાય ધેટ મીન્સ સેવિંગ્સ થાય. જો કંપનીને સેવિંગ્સ થાય ધેટ મીન્સ રો મટીરિયલની કોસ્ટ ઓછી આવે, તેનાથી પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓછી આવે અને ટોટલ કોસ્ટ પણ ઓછી આવે. અને જો કંપનીની ટોટલ કોસ્ટ ઓછી હોય તો કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન છે એ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપનીની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ 10 રૂપીઝની માર્કેટમાં સેલ થાય છે. ઓકે, અને કંપની મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 રૂપીઝમાં. 2 રૂપીઝનું મટીરિયલ પ્લસ એડિશનલ ફિક્સ કોસ્ટ એન્ડ વેરિયેબલ કોસ્ટ. એડિશનલ ફિક્સ કોસ્ટ એન્ડ વેરિયેબલ કોસ્ટ આવે છે 3 રૂપીઝનું. ઓકે, સો 2 + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ 5 રૂપીઝ. સો કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન છે 5 + 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. ધેટ મીન્સ કંપનીને 5 રૂપીઝનો બેનિફિટ, ધેટ મીન્સ કંપનીને 5 રૂપીઝનો પ્રોફિટ જનરેટ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો કંપનીને કાંઈ બાર્ગેનિંગ કરતી નથી અને કોઈ પણ સપ્લાયર પાસેથી રો મટીરિયલ લઈ લે છે તો બની શકે કે કંપનીને સેવિંગ્સ ના થાય. ધેટ મીન્સ આ જ ટાઈપનું રો મટીરિયલ કંપનીને ફોર એક્ઝામ્પલ 4 રૂપીઝમાં પડે છે, 4 રૂપિયામાં પડે છે. ઓકે, અને એડિશનલ ફિક્સ કોસ્ટને વેરિયેબલ કોસ્ટને એડ કરી ધેટ મીન્સ 3 રૂપીઝ. 4 + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 રૂપીઝ ઓફ ટોટલ કોસ્ટ. કંપનીનો ટોટલ કોસ્ટ જ 7 થઈ જાય છે તો કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન કેટલું હશે? ઓનલી 3 રૂપીઝ. ઓકે, તો પહેલાંના એક્ઝામ્પલમાં કે જ્યાં કંપનીને 2 રૂપીઝમાં રો મટીરિયલ પરચેસ થતું હતું એ જ ક્વોન્ટિટી એ જ ક્વોલિટીમાં, તો કંપનીએ કયું પરચેસ કરવું જોઈએ? 2 રૂપીઝવાળું. ધેટ મીન્સ મેક્સિમમ સેવિંગ્સ. જો કંપનીને થોડીક પણ સેવિંગ્સ થાય તો કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન વધી જાય, કંપનીનું પ્રોફિટ માર્જિન ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય રો મટીરિયલની પ્રાઇસ છે કંપનીએ એ રીતે નક્કી કરવી જોઈએ કે જેનાથી કંપનીને રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે ત્યારે કંપનીને સેવિંગ્સ થાય. Third one is a large amount of working capital is tied up in the inventories of raw materials, components and supplies held by a firm. Okay, working capital is tied up in inventories of raw material. That means કંપનીનું જે કેશ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ રો મટીરિયલ કંપની પરચેઝ કરે છે, કેશમાં પરચેઝ કરે છે. ઓકે, સો એ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરી લીધું કંપનીએ. રો મટીરિયલમાંથી કંપની પછી પ્રોડક્શન કરશે ને પ્રોડક્શન કરીને જ્યારે ફિનિશ ગુડ્સ બનાવશે
અને જ્યારે ફિનિશ ગુડ માર્કેટમાં સેલ થશે ત્યારે કંપનીને કેશ છે એ પાછા પે બેક મળશે. ઓકે, સો રો મટીરિયલમાંથી જ્યારે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બને છે અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં સેલ થાય છે ત્યારે કંપનીને પાછા કેશ જનરેટ થાય છે. ઓકે, સો વર્કિંગ કેપિટલ ધેટ મીન્સ કંપનીનું કેશ છે એ બ્લોક થઈ જાય જો રો મટીરિયલ છે એ એમાંથી પ્રોડક્શન કરવામાં ન આવે અને એમાંથી ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનાવવામાં ના આવે તો કંપનીનું કેશ છે રો મટીરિયલમાં ટાઈઅપ થઈ જાય. ટાઈઅપ મીન્સ બ્લોક થઈ જાય. જો રો મટીરિયલમાંથી કંઈક પ્રોડક્શન નથી થતું અને પ્રોડક્શનમાંથી કંઈક ફિનિશ પ્રોડક્ટ નથી બનતી અને ફિનિશ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં સેલ થતી નથી તો કંપનીનું કેશ છે બ્લોક થઈ જાય. Okay, since high financial stakes are involved in the buying of materials, it can be dealt better by proper purchase management. આવું ના થાય એ માટે કંપનીએ રાઇટ ટાઈપ ઓફ ક્વોન્ટિટી પરચેઝ કરવી જોઈએ કે કંપનીની પ્રોડક્ટની માર્કેટમાં જેટલી ડિમાન્ડ છે એટલું કંપનીએ પ્રોડક્શન કરવું જોઈએ ફાઇનલ પ્રોડક્ટનું, અને એટલું પ્રોડક્શન કરવા માટે કંપનીએ કેટલું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એક્ઝેક્ટ એટલું જ રો મટીરિયલ કંપનીને પરચેઝ કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, માર્કેટમાં કંપનીની 200 પેકેટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. કંપનીનું જે કાંઈ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એમાં 200 પેકેજની જ રિક્વાયરમેન્ટ છે. 200 kgs ફોર એક્ઝામ્પલ 200 kgની રિક્વાયરમેન્ટ છે માર્કેટમાં, તો કંપનીએ 200 kgs જેટલું ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવું પડે અને 200 kgs જેટલું ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે કંપનીએ કેટલું રો મટીરિયલ જોશે એટલું એક્ઝેક્ટ રો મટીરિયલ જ કંપનીએ પરચેઝ કરવું જોઈએ. જો એનાથી કંપની વધારે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે તો એ ઓવરસ્ટોક થઈ જાય અને ઓવરસ્ટોક થઈ જાય તો કંપની વધારે જો એમાંથી પ્રોડક્શન કરે અને માર્કેટમાં 200 જ kgની ડિમાન્ડ હોય એના કરતાં કંપની વધારે ફોર એક્ઝામ્પલ 500 kgsનું પ્રોડક્શન કરી નાખે છે તો એડિશનલ જે 300 kgs છે એ સેલ કરવા માટે કંપનીએ એફર્ટ્સ કરવા પડે અને જો માર્કેટમાં ડિમાન્ડ જ 200 kgsની હોય તો કંપની વધારે સેલ કરી શકવાની નથી. ઓકે, સો આ તો બધું કંપનીને બ્લોક થઈ ગયા ફંડ કે જ્યાં સુધી એન્ટાયર 500 kgs માર્કેટમાં સેલ નથી થતા ત્યાં સુધી કંપનીનું જે કેશ છે બ્લોક થયેલું રહે ઇન્વેન્ટરીઝમાં. ઓકે, સો આવું ના થાય એ માટે કંપનીએ રાઇટ ટાઈપ ઓફ રાઇટ ક્વોન્ટિટીમાં પરચેઝ કરવું જોઈએ કે જેટલી માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે એટલું કંપની મેન્યુફેક્ચર કરશે અને એટલું મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે એક્ઝેક્ટ ક્વોન્ટિટી ઓફ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું જોઈએ. Then fourth one is purchase manager keep him informed about new products, materials, equipments, machinery, tools and processes for the benefits of their firms. Okay, purchase department હોય. ઓકે, પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમાં પરચેઝ મેનેજર હોય એ નવા ટાઈપના રો મટીરિયલ ફાઇન્ડ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપની કોઈ એક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે એમાં એક પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જે રો મટીરિયલ જ પરચેઝ કરે છે. ઓકે, એનું વર્ક જ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનું છે તો એ ફાઇન્ડ કરશે કે બની શકે ને કે નવી ટાઈપનું રો મટીરિયલ આવ્યું હોય માર્કેટમાં એ રો મટીરિયલ જે આપણે રો મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ એના કરતાં વધારે એફિશિયન્ટ છે અને વધારે ક્વોલિટીવાળું છે તો પરચેઝ મેનેજરે કંપનીને ઇન્ફોર્મ કરવું જોઈએ કે માર્કેટમાં નવી ટાઈપનું રો મટીરિયલ આવ્યું છે ને વધારે ક્વોલિટેટિવ છે તો એ પરચેઝ કરવું જોઈએ જેનાથી કંપનીની પ્રોડક્ટ છે બેસ્ટ ક્વોલિટીની બને. ઓકે, સો આ બધું વર્ક છે પરચેઝ મેનેજરનું છે કે નવું રો મટીરિયલ આવ્યું હોય, ધેન નવા ઇક્વિપમેન્ટ માર્કેટમાં આવ્યા હોય કે જેનાથી કંપનીને પ્રોડક્શન ફાસ્ટ થઈ શકે, નવી મશીનરી માર્કેટમાં આવી હોય જેનાથી ઓટોમેટિક પ્રોડક્શન થઈ શકે, ધેન ટૂલ્સ એન્ડ પ્રોસેસીસ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ધેર ફર્મ્સ. કે પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમાં પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું હોય કે પરચેઝ મેનેજર હોય એ આવી નવી ટાઈપના રો મટીરિયલ પછી અલગ અલગ પ્રાઇસ ઉપર મળતા હોય, અલગ અલગ ક્વોલિટીના મળતા હોય કે માર્કેટમાં હાઈ ક્વોલિટીનું મટીરિયલ બહુ ઓછા ભાવે કંપનીને મળે છે તો એવા સપ્લાયરનો કંપનીએ કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. ઓકે, ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન કંઈક માર્કેટમાં આવે છે એનો યુઝ પણ કંપનીએ કરવો જોઈએ.
ઓકે, સો પરચેઝ મેનેજર છે આવી નવી નવી નવા જે કાંઈ રો મટીરિયલ માર્કેટમાં આવે એનું ઇન્ફોર્મેશન છે કંપનીને રેગ્યુલરલી અપડેટ કરતા રહે. That is the importance of material purchase. Then fifth one is any delay is the procurement of material for the project will eventually cause delay in the completion of project. For example, કંપની છે 500 કાર્સ બનાવે છે. ઓકે, હવે કાર્સ તો બની ગઈ છે અને એમાં ખાલી ટાયર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો જ્યાં સુધી કંપનીના ટાયર્સ પરચેઝ કરવામાં નહીં આવે અને એને એને જે કાંઈ પ્રોસેસ કરીને ફિટ કરવામાં નહીં આવે કાર્સમાં, ત્યાં સુધી કંપની કાર્સ સેલ કરી શકશે નહીં. ઓકે, સો કંપની રાઇટ ટાઈમ ઉપર પરચેઝ કરવું એ પણ નેસેસરી છે. ઓકે, જ્યાં સુધી કંપની ટાયર પરચેઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી એ આગળ કારમાં ફિટિંગની પ્રોસેસ નહીં થાય અને ત્યાં સુધી કંપની કાર્સ છે એ માર્કેટમાં સેલ નહીં કરી શકે. Okay, so this delay can be avoided by efficient purchase functioning, which will in turn help to complete the major project timely. કે જો કંપની ટાઈમ ટુ ટાઈમ પરચેઝ કરશે બધા રો મટીરિયલ, તો કંપનીનું જે કાંઈ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ બની જશે અને માર્કેટમાં આવી જશે. દેટ મીન્સ કંપની માર્કેટમાં એને સેલ કરી શકશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપનીની કાર્સ રેડી છે અને કંપની પાસે ટાયર્સ પણ અવેલેબલ છે, તો એ ટાઈમલી એનું પ્રોડક્શન થઈ શકશે કારનું અને કંપની માર્કેટમાં કાર્સ પણ ટાઈમલી સેલ કરી શકશે. ઓકે, સો ટાઈમ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન મટીરિયલ પરચેઝિંગ. ઓકે, રાઇટ ટાઈમે જો કંપની પરચેઝ કરશે રો મટીરિયલ, તો કંપની પાસે જો રો મટીરિયલ રાઇટ ટાઈમે અવેલેબલ હશે તો કંપની રાઇટ ટાઈમ ઉપર પ્રોડક્શન કરી શકશે અને રાઇટ ટાઈમ એ સેલ પણ કરી શકશે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટને. ઓકે, સિક્સ્થ વન ઇઝ પર્ચેઝિંગ ઇઝ અ કી ફંક્શન ઇન ધ મટીરિયલ મેનેજમેન્ટ. Many other functions revolve around this central activity. So purchasing of raw material is the first and foremost and most important step, because જ્યાં સુધી કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી પ્રોડક્શન નહીં થઈ શકે. દેટ મીન્સ પ્રોડક્શન ઇઝ લિંક્ડ વિથ મટીરિયલ પરચેઝ. ઓકે, જ્યાં સુધી પ્રોડક્શન નહીં થઈ શકે ત્યાં સુધી કંપની માર્કેટિંગ નહીં કરી શકે એના પ્રોડક્ટનું. જો કંપની માર્કેટિંગ કરે તો કસ્ટમર લેવા માટે આવે. દેટ મીન્સ કસ્ટમર ડિમાન્ડ કરે અને કંપની પાસે પ્રોડક્ટ જ અવેલેબલ ના હોય કારણ કે કંપનીએ પ્રોડક્શન જ નથી કરેલું. ઓકે, જ્યાં સુધી કંપની મટીરિયલ પરચેઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી કંપની પ્રોડક્શન પણ નહીં કરી શકે, કંપની પોતાની પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ પણ નહીં કરી શકે અને કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં સેલ પણ નહીં કરી શકે કારણ કે કંપની પાસે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ જ નથી કારણ કે કંપનીનું પ્રોડક્શન જ નથી થયું. ઓકે, સો માર્કેટમાં સેલ પણ નહીં કરી શકે અને કંપનીનો પ્રોફિટ પણ જનરેટ નહીં થઈ શકે. ઓકે, સો પરચેઝ મટીરિયલ પરચેઝ ઇઝ ધ સેન્ટ્રલ એક્ટિવિટી. જ્યાં સુધી કંપની રો મટીરિયલ પરચેઝ નહીં કરે, ઇનફ રો મટીરિયલ, બધા ટાઈપનું જેટલા ટાઈપનું રો મટીરિયલ કંપનીને જોઈએ છે બધા ટાઈપનું રો મટીરિયલ રાઇટ ક્વોન્ટિટીમાં રાઇટ ક્વોલિટીમાં પરચેઝ નહીં કરે ત્યાં સુધી કંપનીનું પ્રોડક્શન છે સ્મૂધ નહીં થાય. પ્રોડક્શન સ્મૂધ નહીં થાય તો કંપનીની જે કાંઈ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એ જ નહીં બને, કંપનીનું માર્કેટિંગ પણ સ્ટોપ થઈ જશે, કંપનીની પ્રોડક્ટ સેલ નહીં થાય માર્કેટમાં અને કંપનીને પ્રોફિટ પણ જનરેટ થશે નહીં. ઓકે, સો ઓલ ફંક્શન્સ રિવોલ્વ અરાઉન્ડ ધીસ સેન્ટ્રલ એક્ટિવિટી. કે કંપની જો રાઇટ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ એટ રાઇટ ટાઈમ એટ રાઇટ પ્લેસ ફ્રોમ રાઇટ સોર્सेस રાઇટ ક્વોન્ટિટી ઓફ રો મટીરિયલ ઇન રાઇટ ક્વોલિટી પરચેઝ કરે તો જ કંપનીને બેનિફિટ થાય. ઓકે, આઈ હોપ importance of raw material purchase, importance of material purchase is clear to all. Okay, so our next topic is material requisition form. Okay, first understand the word material requisition.
ધેટ મીન્સ કેટલી મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, બેઝિકલી રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ કોણ ડિસાઇડ કરે? ઓફકોર્સ પ્રોડક્શન મેનેજર. એને જ ખ્યાલ હોય ને કે પ્રોડક્શનમાં કેટલા રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કયા ટાઈપના રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. That means which type of raw material is required for production, how many, that means in quantity, how many raw materials is required for continuous production, then which type of quality is required for raw material. ઓકે, સો આ બધું પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ડિસાઇડ કરશે અને એક ફોર્મમાં ફિલઅપ કરશે. That means how many, which type of raw material is required, then how many in quantity the raw material is required, then which quality is required for raw material. So આ બધું એક ફોર્મમાં પ્રોડક્શન મેનેજર ફિલઅપ કરશે અને એ ફોર્મ છે એ પરચેઝ મેનેજરને પાસ ઓન કરવામાં આવશે. હવે પરચેઝ મેનેજરને એનો શું યુઝ છે કે પરચેઝ મેનેજરને ખ્યાલ આવે કે વેરહાઉસમાં કેટલું રો મટીરિયલ ઓલરેડી અવેલેબલ છે અને હવે રો મટીરિયલ આગળ પરચેસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો એ કયા વેન્ડર પાસેથી અવેલેબલ થશે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં પરચેસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેવી ક્વોલિટીનું પરચેસ કરવાનું છે રો મટીરિયલ. સો એ બધો ખ્યાલ આવે. ધેટ્સ વાય મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, સો ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટોપિક ઇન ડિટેલ so that you get a clear idea about material requisition form. I will provide you the material requisition form no performa હું તમને દેખાડીશ so that you can understand this topic well. Okay, so we will understand this entire topic in detail in our next lecture. So that's it. So I would like to end up this session with motivation, that is, don't be pushed by your problems. Be led by your dreams. Okay. Thank you, students. Have a nice day.